শেয়ার করেন, শেয়ার করে শুরু করেন। স্ক্রিন কি শেয়ার হচ্ছে ভাই? স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে। আচ্ছা, মোবাইলে করছে? মোবাইলে ভাই আমার ডেস্কটপ আমি কাজ করতে পারছি না, ডেস্কটপটার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। আমাকে কয়েকদিন একটু ফোনে করতে হবে। আমি দেখি ঈদের পর থেকে আমি ল্যাপটপে করতে পারবো। ল্যাপটপ কিনছি ভাই, কালকেই কিনবো ভাবছি, কাল পরশুতে। ঠিক আছে, ভাই শুরু করছি তাহলে। বলেন। Assalamu alaikum. Today our topic is about Google My Business. So first of all, we have to learn what is Google My Business. So Google My Business is a new dashboard which replaces Google Places for Business and Google Plus Local. So why it replaced? Because Google has found that users have many confusion and frustration using this previous feature. So new Google My Business dashboard will eliminate this confusion, allowing manage your company across Google platform, including search, Google. It's just a new dashboard. Okay, mm, starting getting start on Google My Business. So what we have to do first, visit this link, google.com/businesses. If you have already a Google Places or Google Plus local account, then just sign in. You have automatically upgrade to Google My Businesses. Next, uh, if you never done anything with Google before, then you will need to choose the Google on get on Google button. Then you will follow this screen. Getting start on Google My Businesses. Simply search for business's name and address. That is good chance that Google will already have your company listed. That is because they have arranged information from lot of different sources to populate their platform. However, there is no guarantee that the information is correct because this information are not collected from you. You have to remember this. They are just collecting information to populate their platform. So this is why you need to complete your profile, verify it, and optimize. Getting started on Google My Business. If your business is already in the system, means in the search index, you can click on the listing to claim it. You will see a box that looks like this. This box might be appear on your pages. Getting obviously Google does not want to just anyone claiming listening listing, so you have to verify that you are the right owner of your business. Okay, Google will either offer you the option to do the right way over the phone, or they will want to send you postcard with a special code. You won't be able to access all the feature of Google My Business until you complete the verification process. This is most important and the first important part to do. Then, if your business is not in the list on a system or the index chart, you will have to add it. Just click on option says none of this match, add my business. Okay, then this page will appear. This page will appear on your screen.
make sure that these are 100% accurate, and use your local name, your physical. You have to complete that information. After completing that page, you will see these icons. Uh, these icons, these are actually Google My Business features. Okay, as you can easily access, review, insights about your page's performance, Google AdWords feature, Google Plus social media platform, and YouTube by interacting with these menus. Okay, let's talk about the Google My Business features. Okay, these features are very effective to promote your business and grow your business. The first feature is page type. Okay, not all businesses are the same. Okay, Google allow you to choose the settings where you can select your local page type based on your business type or industry. You can choose between store font and the service area where you can your uh, serve to your customers, and the brand page. If you already have Google Plus local setup, then and should have already been updated to the appropriate page type. You can change it by editing your business information. Okay, next feature is virtual tour. It's a great feature to get trusted of your customer. This feature lets you add video so that you can give customer a view of your business in action. Okay, you're using this feature, uh, people can see the things you can do uh, behind the screen. How do you serve on your website, and this video will customer can see that how you are, done your works. Review means customer feedback. If you review also matter to reputation. Review also matter to your reputation. It's hard to get someone to try new establish if you have already studied stream or bad reviews. Review. If you got a bad review, you are you wish to get out this review, but Google will not allow you to. Uh, Bad review is a chance to improve yourself. It's not a bad thing. But when you have bad reviews, you can do some things that you can view and reply. Uh, View and reply. When you have a bad reviews like this, you can you can view this from this button and reply this. Then other customer will think that you are actually engaged with customer. That's a good sign. So insight means you can see the performance of your business profile. So insight features allow you to access analytic report. You can see the analytic reports and data so that you can understand how your Google My Business profile is performing. You can view the number of views on your page are getting, the number of time pages clicked through your primary website. These are analytics. You can understand how your profile is performing. Okay. The next, this is a very important feature actually. AdWord Express. You can use PPC campaign. PPC campaigns mean paid per click. It's paid per click means one kind of advertising to drive traffic to your business.
So customer will engage to your website, business website. You will already enjoy this more user friendly add-on interface. Before Google My Business, your you would have to go to a special separated login page to access AdWords. But in Google My Business, you can easily access from the dashboard. Engage and interacted with Google Plus follower. Hmm. Though it's Google My Business is Google's platform, you can easily access with Google My Business. Huh. Uh, you will find this feature function pretty much ভাই, as it always did. হ্যাঁ সারোর ভাই, শুনতে পাচ্ছেন? জি ভাই, হ্যাঁ পাচ্ছি। তাহলে এটা স্কিপ করেন, গুগল মাই যেটা প্লাস ফলোয়ার আছে না, এটা স্কিপ করেন, এটা নাই, এটা এখন ফিচারটা এটা নাই, এটা আগে ছিল ভাই, এখন ফিচার নাই, এটা স্কিপ করেন। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, the next feature is bulk upload tool. This is mainly bulk upload means when you have a business, you can do a certain area where you can perform your business. But in this feature, you can actually perform different places, mainly up to 10 location. You can share your business where you have not access actually. This is important because more location you share, the more customer will engage to your website and your business actually. So when you have to bulk upload tools, you have to visit this website. This website you can visit, and you can manage your bulk upload actually. So these are actually overview and the tips for success. What have I told you before? So the first step I have told you that you have to complete the listing 100%. Listing means you have to complete this. Then login, so legal business name. You have to actually upload your information because these are not 100% correct when Google actually collect this information. So you have to ensure that your actual information you submitted correctly. You have to must be to your mind that your physical address, your phone number, your for hours of operation when you can actually do work and others details actually. NAP quotation. NAP quotation means name, address, and phone number. You have to import this information, and it's also help you to SEO actually. SEO, search engine optimization. When you import this information, search engine will get more information and easier to actual searches to appear your website. And you must have to get rid of duplicate listing. Duplicate listing means actually sometimes Google don't understand actually, don't know actual uh, information related to your business. You have to search is there any other uh, duplicate listing actually otherwise. Encourage customer to review. When you have a customer, you can tell them just review our or others or on our website. That's also help you to success. Use photo and virtual tool. By this photo and virtual tool, your customer will actually trust you. When you have a video, you are actually working directly. That will uh, ensure that customer this is a trustful uh, website, and customer will engage very easily by this photo and virtual tool. So thanks for today. This is all about Google My Business.
Thank you, Sarar Jahan Bhai, for presenting your presentation. We are enjoying your presentation. It is awesome. You can design it very You're most good. welcome, sir. And if any question from any person, please carry on. কেউ কি কোনো প্রশ্ন করতে চান? গুগল মাই বিজনেস সম্পর্কে কারো কোনো কোশ্চেন? কি ব্যাপার, একে একে সবাই বের হয়ে গেল, বুঝলাম না। কোশ্চেন নাই, তবে আমার প্রেজেন্টেশন নিয়ে সাজেশন আছে একটা, যে প্রেজেন্টেশন স্লাইড নিয়ে করতে পারি। জি ভাই, অবশ্যই অবশ্যই। প্রেজেন্টেশনটা অনেক বড় হয়েছে না, লেখা অনেক বেশি। প্রেজেন্টেশন স্লাইডের ফিচার গুলো হচ্ছে যে ফিচার গুলো এত ব্রিফলি দিতে হয় না, যতটুকু শিখেছি আমার ভার্সিটি লাইফে, এগুলো পয়েন্ট আকারে দিতে হয় এবং ব্রিফটা নিজে থেকে করতে হয় এটা। আর একটা হচ্ছে যে প্রেজেন্টেশনের হচ্ছে যে এই ফন্টটা হচ্ছে যে আমার টাইটেল ফন্ট এবং ডিসক্রিপশন ফন্ট গুলা এক হবে, 14 এবং 12 করে একই রকম দিলে বেটার হয়। মানে এটা এমনিতেই সাজেশন হিসেবে নিয়েন ভাই, অন্যভাবে নিয়েন না। এমনিতেই না অবশ্যই অবশ্যই, আমি তো আসলে এর আগে আমি প্রেজেন্টেশন দেই না, যেটা বাস্তব কথা, এটা আমার ফার্স্ট টাইম। না, এমনিতে আপনার প্রেজেন্টেশন খুবই ভালো হয়েছে, আমার কাছে ভালো লেগেছে, কিন্তু এমনিতেই বললাম যে ফিচারটা যদি পয়েন্ট আকারে দিতেন তা আরো ভালো লাগতো। মানে এত ব্রিফলি লেখার দরকার ছিল না। অবশ্যই ভাই, এরপর খেয়াল রাখবো। আচ্ছা, জি কামরুল ভাই। না এই যে দেখলাম যে আর 5 জন আছে, কি ব্যাপার 5 জন কেন? 11 জন, আমিও তো দেখলাম 11 জন একটু আগে ছিল। হ্যাঁ, মানে সাইরে গেছে সবগুলা, একসাথে বের হয়ে গেছে। কি ভাই ছিল হয়তো ওখানে, বিদ্যুৎ নাই এই কারণে নাকি? আমিজুল ভাইয়ের সাথেই ছিল ওগুলা, চলে যেতে পারে হয়তো। ভাই আমাদের এখানে সকাল থেকে বিদ্যুৎ নাই, মোবাইলে চার্জ নাই, 7% চার্জ আছে বন্ধ। তো হোসেন ভাই, আপনি কি প্রেজেন্টেশন দিবেন? ভাই আমি মানে প্রেজেন্টেশনের ওই যে ওই পাওয়ার পয়েন্ট সম্বন্ধে কিছু বুঝি না তো ভালো করে, তো আমি প্রেজেন্টেশন মোটামুটি মানে তৈরি করছি, কিন্তু এখন বাংলাতে দিতে পারবো, ইংরেজিতে দিলে হয়তো কালকে দিতে পারবো, কিন্তু এখন মোবাইলে চার্জ নাই, এখন সমস্যা হবে কিনা। না কালকে সময় নাই, কালকে আর নিব না, আজকেই সব শেষ সময়, কালকে থেকে আবার পড়াতে ফিরে যাব। 2 দিন সময় ছিল আপনাদের প্রেজেন্টেশনের, সময় শেষ, প্রতিদিন এগুলা ঝামেলা করা যাবে না। আজকে যদি পারেন তো একটু দিয়ে দিন, বাংলাতেই দেন, সমস্যা নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দিছি তাহলে। মোবাইলে চার্জ শেষ হয়ে গেছে, যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কিছু মনে করিয়েন না। দ্রুত করেন তাহলে আপনি। ঠিক আছে, স্ক্রিন শেয়ার করবো কি? হ্যাঁ, স্ক্রিন শেয়ার করেন। আচ্ছা ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিন? হ্যাঁ পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছা, আমার কম্পিউটার স্লো, ওই যে কাজ করছে না, ঘুরছে, আগের কম্পিউটার তো। এটা আগে থেকে ওপেন করে তো রাখতে হতো। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমার প্রেজেন্টেশনের পালা হচ্ছে এই যে গুগল কিওয়ার্ড রিসার্চ সম্বন্ধে।
তো আমি মানে প্রেজেন্টেশনের সম্বন্ধে অনেকটা কিছু বুঝি না, তো তার জন্য মানে করতে পারিনি। তো আমি যেটুকু পারবো সেটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট মনে করি। আমি আমি শুরু করছি তাহলে আজকের প্রেজেন্টেশন। আমার প্রেজেন্টেশনের সাবজেক্ট হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চ। এখানে যে কিওয়ার্ড, কিওয়ার্ড কি, হোয়াট ইজ কিওয়ার্ড? কিওয়ার্ডটা হচ্ছে এক ধরনের ওয়ার্ড যা আমরা গুগলে লিখে সার্চ করি কোনো কিছু খোঁজার জন্য, গুগলে অথবা সার্চ ইঞ্জিনে। এখানে আমরা একটি কিওয়ার্ড টাইপ করেছি স্যামসাং, দেখতে পাচ্ছেন সবাই আপনারা। স্যামসাং এসে একটা ওয়ার্ড, এটাকে আমরা ওয়ার্ড হিসাবে ধরতে পারি, এটাকে কিওয়ার্ড হিসাবে ধরতে পারি। তাহলে এটাকে আমরা স্যামসাং, এই যে এটা একটা কিওয়ার্ড, এটাকে আমরা সার্চ কুয়েরিজও বলতে পারি। এখানে আমরা কি কাইন্ডস অফ কিওয়ার্ড, কিওয়ার্ড কত প্রকার? কিওয়ার্ড আমরা প্রধানত দুই প্রকার হিসাবে ধরে নিতে পারি, শর্ট টেল কিওয়ার্ড এবং লং টেল কিওয়ার্ড। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্যামসাং আমি সার্চ করেছি, সার্চ করে আমার প্রথম যে 4টি রিলেশন কিওয়ার্ড দেখাচ্ছে এগুলো হলো শর্ট টেল কিওয়ার্ড। শর্ট টেল কিওয়ার্ড কাকে বলে? প্রথম যে কোনো মানে একটা সেন্টেন্সে 2 অথবা 3 ওয়ার্ডের সেন্টেন্সকে আমরা ধরে নিতে পারি শর্ট টেল কিওয়ার্ড। যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্যামসাং গ্যালাক্সি J2, স্যামসাং গ্যালাক্সি J7, এখানে 3টি কিওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি লং টেল কিওয়ার্ড, যে কিওয়ার্ডে 2-3 ওয়ার্ডের একাধিক কিওয়ার্ড ব্যবহার করা হয় সেখানে তাকে আমরা লং টেল কিওয়ার্ড হিসেবে ধরে নিতে পারি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্যামসাং গ্যালাক্সি, স্যামসাং A10 প্রাইস ইন বাংলাদেশ, এখানে 3 ওয়ার্ডের বেশি কিওয়ার্ড ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এটাকে আমরা লং টেল কিওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করে নিতে পারি। হোয়াই ডু কিওয়ার্ড রিসার্চ, কেন আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ করব? ইতিমধ্যে আমরা জানি যে সার্চ ইঞ্জিন আমরা যখন কোনো কিওয়ার্ড সার্চ করি তখন আমাদের প্রথম পেজে 10টা মানে দেখায়, র্যাঙ্কিং ওয়েবসাইট দেখায়। তো আমাদের এই র্যাঙ্কিং ওয়েবসাইট করার জন্য আমাদের প্রথমে এসইওর প্রথম পার্ট হচ্ছে সার্চ কিওয়ার্ড রিসার্চ করা। তো আমরা যদি সঠিক কিওয়ার্ড রিসার্চ করে আমাদের সাইডে কিংবা পোস্টে কিংবা কন্টেন্টে ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমাদের সাইটটা র্যাঙ্কিং এ আসা সম্ভব। তার জন্য আমাদের কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হবে। কিওয়ার্ড রিসার্চ হচ্ছে এসইওর গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট বা প্রধান অংশ। ইন্ট্রোডাকশন টু সাম অফ দি মেজর কিওয়ার্ড, আমরা কয়েকটি প্রধান কিওয়ার্ডের সাথে পরিচিত হব। তার মধ্যে আমাদের প্রথম কিওয়ার্ড রিসার্চ টুলসের নাম হচ্ছে গুগল কিওয়ার্ড প্ল্যানার, ওভার সাজেট, স্পেসফু, সামরাস, keyword.io। আমরা এই কিওয়ার্ডগুলোর সাথে একটু পরিচিত হয়ে নিই। আমরা প্রথমে গুগল কিওয়ার্ডে যাই। গুগল কিওয়ার্ড প্ল্যানার এটি হচ্ছে মানে পপুলার একটা এই কিওয়ার্ড টুলস। তা আমরা স্ক্রিন শেয়ার করে যাই একটু। আমি আগে থেকে একটু মানে করে রেখেছি যে সুবিধা হয় যাতে। আমার নেট একটু স্লো তো। আচ্ছা, আমি গুগল প্ল্যানার এটা পরে একটু দেখি, আমরা আগে ওভার সাজেটে দেখি। ভাই আপনি ওই থেকে বুঝান, না হলে স্লাইড থেকে বুঝান, সমস্যা নাই। স্লাইড থেকে বুঝাবো? স্লাইড থেকে ভাই ওই এগুলো তো সবাই আমরা স্লাইড থেকে ওভার সাজেস্ট দেখতে কেমন, কিওয়ার্ড প্ল্যানার দেখতে কেমন, এগুলো সমস্যা নাই। আপনি স্লাইড থেকে মুখে বলে দেন তাহলেই হবে। ও এখান থেকে বুঝালে আমি হয়তো একটু ভালো করে মানে নিজে তো একটু বুঝতে পারতাম, নিজে হয়তো বুঝাইতে পারতাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি এখান থেকে শুরু করি। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমরা উবার সাজেস্ট দেখতে পাচ্ছি। এখানে উবার সাজেস্ট হচ্ছে একটি কিওয়ার্ড মানে
টুলস, কিন্তু এটাও হয়তো পপুলার, গুগল প্ল্যানারের মতোই পপুলার, কিন্তু আমরা এখান থেকে সুবিধা একটু বেশি পাবো গুগল প্ল্যানারের কাছ থেকে। এখানে আমি সার্চ করেছি স্যামসাং গ্যালাক্সি স্যামসাং A15। এখানে ইউনাইটেড স্টেট কান্ট্রি সিলেক্ট করা আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে অনেকগুলো কিওয়ার্ড এখানে শো করা আছে, রিলেশন কিওয়ার্ড। তো এই কিওয়ার্ডে এই যে ভলিউম লেখা আছে এখানে, এখানে 6600 এটা হলো মান্থলি, মানে মান্থলি অ্যাভারেজ, মানে ভিজিটর। এই কিওয়ার্ড রিসার্চ করে, এই কিওয়ার্ড টাইপ করে এতগুলো ভিজিটর মাসে হয়। এখানে সিপিসি দেখতে পাচ্ছি আমরা 2.5005। এটা হচ্ছে এটা স্যামসাং A15 নিয়ে আমরা যদি অ্যাডভার্টাইজ করি ইউনাইটেড স্টেটে, তাহলে আমাদের প্রতি পার ক্লিকে $2.05 পেমেন্ট করতে হবে। এটা গেল। তারপরে এই দিকে ডান দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো সাইট শ্লোক আছে, মানে এ কিওয়ার্ড রিসার্চ, এ কিওয়ার্ড নিয়ে কোন ওয়েবসাইট গুলো ফার্স্ট র্যাঙ্কিং আছে, সেগুলো শো করা আছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিজিটর, এটা হচ্ছে হয়তো, এটা আমি বলতে পারছি না সঠিক মান্থলি কি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এ ওয়েবসাইটটাতে 8টা লিঙ্ক ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে সোশ্যাল শেয়ার হয়নি। আচ্ছা আমি দেখি অন্যগুলো, অনেকটা একটু স্লো। এই যে এখানে সার্চ ভলিউম হচ্ছে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট কিওয়ার্ড সার্চ করে মান্থলি অ্যাভারেজ কতগুলো ভিজিটর ওই কিওয়ার্ডে মানে প্রবেশ করে মান্থলি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা ম্যাপ দেখাচ্ছে, এটা শো করা আছে যে কোন বছরে কোন মাসে কত ভিজিটর মানে বাড়ছে কি কমছে ভিজিটরের পরিমাণটা। এখানে আমরা সর্বনিম্ন ভিজিটর দেখতে পাচ্ছি এখানে কমেছে এপ্রিল মাসে এবছরে। এটা হলো একটা আইডিয়া, মানে কিওয়ার্ড রিসার্চ নিয়ে আইডিয়া, কোন বছরে কোন মাসে কোন মানে কিওয়ার্ডটা নিয়ে বেশি সার্চ করা হয়, এটা হলো একটা কিওয়ার্ডের আইডিয়া। এখান থেকে আমরা এই আইডিটা নিতে পারি। তারপরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সার্চ এজ র্যাঙ্ক। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 37.8% সার্চ করেছে, পিপুল সার্চ করেছে 35 থেকে 44 বছর বয়সের মধ্যে। তার মানে আমরা যদি কোনো মানে এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে যদি কোনো মানে অ্যাড শো করাতে যাই, তাহলে আমরা এই যে এই 35 থেকে 44 বছরের বয়সে ওরাকে টার্গেট করতে পারি, তাহলে এখানে আমাদের একটা মানে ভালো ফলাফল পাওয়া সম্ভব। এগুলো হয়তো রিলেশন কিওয়ার্ড। তারপরে আমি যাই অন্যগুলা। হ্যাঁ এখানে দেখতে পাচ্ছি না পেজের ইউআরএল, পেজের প্রথম এই যে টাইটেলটা, আমরা এখান থেকে মানে ধারণা দিতে পারি যে আমাদের পেজের টাইটেলটা মানে কি রিলেশন, কিভাবে দিলে আমাদের পেজটা র্যাঙ্ক করবে। এখান থেকে আমরা একটু আইডিয়া নিতে পারি। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কতগুলো পেজের দেওয়া আছে, টাইটেল দেওয়া আছে। এখানে এই পেজটাতে ব্যবহার করা হয়েছে 43টা ব্যাকলিঙ্ক, মানে 43 বার শেয়ার করা হয়েছে এই লিঙ্কটা। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাকলিঙ্কের মানে গুরুত্ব অপরিসীম। এই যে 43টা ব্যাকলিঙ্ক তৈরি করে এখানে ফার্স্ট পেজে মানে ফার্স্ট পেজে করছে, শো করাইছে। তাহলে আমাদের গুগলের র্যাঙ্কিং করাতে ব্যাকলিঙ্কের গুরুত্ব অপরিসীম, এখানে আমরা ধরে নিতে পারি। এখানে দেখতে পাচ্ছি সোশ্যাল শেয়ার, এখানে পিন্টারেস্টে মানে 5টা শেয়ার করা হয়েছে, 5টা ভিজিটর এসেছে। এটা ভিজিটর 3268 ভিজিটর এসেছে এখান থেকে, এই যে ফেসবুক থেকে। আমরা এখান থেকে আইডিয়া নিতে পারি পেজ সম্পর্কে। তারপরে আচ্ছা আমি এই হ্যাঁ হ্যাঁ সে কই কোন নাম্বারে? আচ্ছা আমি
হ্যালো ভাই, আপনার এইটা একটু অফ করেন। আচ্ছা ঠিক আছে। কি কে অন করে রেখেছে? এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দি অ্যাভারেজ ওয়েব পেজ দ্যাট র্যাঙ্ক ইন দি টপ 10 পেজ, টপ 10। এখানে র্যাঙ্কে যে টপ 10 10টি পেজ আছে, ওয়েবসাইট আছে, ওয়েবসাইটে গড়ে যে 38 ব্যাংক লিঙ্ক অ্যান্ড এ ডোমেন স্কোর অফ 90। এখানে গড়ে 38টা করে ব্যাক লিঙ্ক মানে করা হয়েছে, ব্যবহার করা হয়েছে, আর ডোমেন স্কোর 90, 100-র মধ্যে 90। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে আর মানে র্যাঙ্ক অনেক। তাহলে এই কিওয়ার্ড নিয়ে আমাদের মানে আমরা যদি কোনো ওয়েবসাইট বানাতে চাই কিংবা করতে চাই, তাহলে আমাদের কম্পিটিশনটা অনেক হাই হবে। তো এখান থেকে আমরা মোটামুটি এই ধারণা পেলাম। তবে গুগল কিওয়ার্ড প্ল্যানার, এখান থেকে আমরা কম্পিটিটর যে এটা নিতে পারি। এখান থেকে আমরা সার্চ করি, এখানে আমরা কম্পিউটারটা করব। বাংলা সিলেক্ট দিলাম, হ্যাঁ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্যামসাং A50 নিয়ে আমাদের রেজাল্ট চলে এসেছে। এখানে আমাদের স্যামসাং A50 নিয়ে সার্চ করা হয়, মান্থলি সার্চ করা হয় 1K থেকে 10K। এখানে কম্পিউটাররা হচ্ছে কম্পিটিশন। এটা হচ্ছে যে আমাদের গুগলে কিংবা সার্চ ইঞ্জিনে আমাদের পেজকে র্যাঙ্ক করার জন্য মানে একে অপরের সাথে যুদ্ধ করা, এটাই বোঝা যায়। যেরকম যে কোনো সরকারি জায়গাতে আমরা হয়তো লোক নিবে 500, আমরা মানে করলাম, অ্যাপ্লাই করলাম 1 লাখ, পরীক্ষা দিলাম 90,000, তার মধ্যে আমরা 500 নিবে। তাহলে বুঝতে পারছেন কেমন এটা কম্পিউটার। এটা হচ্ছে এটাই। আর এটা হচ্ছে রিলেশন কিওয়ার্ড। আমরা এখান থেকে রিলেশন কিওয়ার্ড 174996115 হ্যালো 111 ভাই, আপনার এটা একটু করেন, অফ করেন। তুষার ফোনটা কর, মাইক্রোফোনটা অফ কর। ও আচ্ছা ফোনটা সরি অফ করে রাখেন। আমরা কিওয়ার্ড বাছাই করব। আমরা যখন কিওয়ার্ড বাছাই করব, তখন আমরা কি ধরনের কিওয়ার্ড বাছাই করে নিতে পারি, এখান থেকে আমরা আইডিয়া নিতে পারি। এখানে 4 ধরনের কিওয়ার্ড মানে আমরা পাইতে পারি এই সার্চ ভলিউম থেকে। একটা হলো সেই কিওয়ার্ড নিয়ে যে কম্পিউটারটার হাই হবে, মানে সেই কিওয়ার্ডের ডিমান্ড হবে হাই, কম্পিউটারটা হাই থাকবে। আর কোন কিওয়ার্ডের ডিমান্ড থাকবে লো, আর কম্পিটিশন থাকবে মানে হাই। আরটা থাকবে কম্পিটিশন না, এই কিওয়ার্ডের ডিমান্ড হবে হাই না লো, আর কম্পিটিশন হবে হাই। আর আরেকটা হবে কম ডিমান্ডের ডিমান্ড হবে লো, কম্পিটিশনও হবে লো। তো আমরা কোনটা সার্চ করব? আমরা সার্চ করব যে যে কিওয়ার্ডের ডিমান্ড হলো বেশি কিন্তু কম্পিটিটর মানে কম্পিটিশন হলো লো, সেই কিওয়ার্ডটা আমরা সার্চ করব। তাহলে এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে আমরা গুগলে কিংবা সার্চ ইঞ্জিনে ভালো একটা ফলাফল পাওয়া সম্ভব। কিংবা ওই কিওয়ার্ড নিয়ে আমরা যদি কোনো একটা ওয়েবসাইট করি, তাহলে এটা র্যাঙ্ক করা সম্ভব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার বেশি চার্জ নাই। আচ্ছা যাই হোক, তা আমরা তাহলে লো কিওয়ার্ড গুলো ব্যবহার করব, যে কিওয়ার্ডের ডিমান্ড হবে হাই কিংবা লো হবে, মানে কম্পিটিশন লো হবে। তো আমরা দেখতেছি এই কিওয়ার্ড নিয়ে সবকিছু ডিমান্ড হাই, কম্পিটিটর হাই। তো এখানে একটা সার্চ করছি, এগুলো লো, এগুলো হবে না। আমি আরেকটা সার্চ একটু করে সংক্ষিপ্ত করেন আপনাদের, হোসেন ভাই, একটু সংক্ষিপ্ত করেন। হ্যাঁ আমি কেটে দেবো। স্লাইডটা একটু শেষ করেন, অত ও বিস্তারিত দেখানোর হ্যাঁ দরকার হ্যাঁ, নাই তো। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখলাম প্রধান দুটা মানে কিওয়ার্ড প্ল্যানার সম্বন্ধে। এখান থেকে আমরা কিওয়ার্ড বাছাই করে কিংবা কিওয়ার্ডের মানে করে নিতে পারি, বাছাই করতে পারি, সঠিক কিওয়ার্ড বাছাই করতে পারি। এখান থেকে আমরা ধারণা নিতে পারি। তো এই গেল আমার কিওয়ার্ড প্ল্যানের সম্বন্ধে। হোয়াট আর দি রুলস অফ ইউজিং কিওয়ার্ড? আমরা কিওয়ার্ড যে ব্যবহার করব আমাদের ওয়েবসাইটে কিংবা এতে, তো আমাদের একটা রুলস থাকবে। এই রুলসটা আমাদের কি? আমরা কিওয়ার্ড কাদি ব্যবহার করবো। আমরা কিওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারি কোনো ওয়েবসাইটের টাইটেল, মেটা ট্যাগ, ডেসক্রিপশন কিংবা কন্টেন্ট রাইটিং মানে কন্টেন্টে ব্যবহার করতে পারি, পোস্টে ব্যবহার করতে পারি, পেজে ব্যবহার করতে পারি। তো আমাদের টাইটেলে আমাদের কিওয়ার্ড আমরা যে কিওয়ার্ডটা বাছাই করব, মেন কিওয়ার্ড, আমাদের কিওয়ার্ডটা মানে কোনো নিশ রিলেশন কিওয়ার্ডটা বাছাই করা গুরুত্বপূর্ণ।
ওই কিওয়ার্ডটা আমাদের টাইটেলে দেওয়া উচিত, মানে ওই কিওয়ার্ডটা টাইটেলে দিলে আমাদের টাইটেল অনেক সময় মানে র্যাঙ্ক করতে সাহায্য করে। এই হলো আমাদের আর মেটা ট্যাগে আমরা মেটা ট্যাগ একাধিক ব্যবহার করা হয়। একটা ওয়েবসাইটে একাধিক মেটা আচ্ছা, কোনো সমস্যা হইলো নাকি? আচ্ছা, চার্জ নাই হোসেন ভাই, তো ঠিক আছে হোসেন ভাই, এখানে শেষ করেন আপনি। হোসেন ভাই শেষ হয়ে গেছে। অফ হয়ে গেছে হয়তো। হ্যাঁ, অফ হয়ে গেছে। আচ্ছা, জসিম ভাই প্রেজেন্টেশন দিবেন নাকি এখন? না গো। আচ্ছা, রবিউল ভাই? না ভাইয়া। প্রেজেন্টেশন দিবেন না? না, আজকে দিব না। আজকের না হলে আর পরবর্তীতে দিতে পারবেন না কিন্তু। না, দিয়ে দেবো, অসুবিধা না, আজকে দিয়ে দেবো। না না না, আর নিব না তো আমি এর পরের দিনে। অসুবিধা নেই ভাই, দিয়ে দেবো আজকে। করছি তো, দিয়ে দেবো আজকে। আচ্ছা, আমিজুল ভাই? ভাই বাপরে বাবা। হ্যাঁ ভাই আমি তো ওই আর্টিকেল শেষ করলাম এবং আপনাকে পাঠালাম, কি বল? হ্যাঁ, আপনি প্রেজেন্টেশন দিতে পারবেন এখন? এখন প্রেজেন্টেশন আমাকে বানাইতে হবে। আমি কি বলি, আর্টিকেল আজকে শেষ করে আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, দুটো আজকে পাঠালাম একটু আগে। আর্টিকেল তো পরে দিলে হইতো, আপনাকে তো বলেছিলাম যে আগে প্রেজেন্টেশন তৈরি করবেন। কি জানি। আচ্ছা, তারপর সামিম সুলতান? ভাইয়া আমাদের এখানে বিদ্যুৎ ছিল না, তো আমি কোনো কাজটা তেমন সম্পূর্ণ করতে পারি না এখনো, এই জন্য দেওয়া হচ্ছে না প্রেজেন্টেশন। আচ্ছা, তুষার ভাই? ভাই আমার কথা বললেন নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, কি খবর? এই তো ভাই, একটু থামেন, কানেক্ট করছি। ভাই কোনটা দিব ভাই? দুটাই করেছি ভাই, কোনটা দিব? দুটাই করেছেন, তাহলে ভালো, দুইটাই বলেন। প্রথমে যেটা ছিল ওটা করেন, তারপর এটা বলেন। আচ্ছা, ভাই শেয়ার স্ক্রিন হচ্ছে না? হচ্ছে। হ্যালো ভাইয়া। হ্যাঁ, হ্যালো। সমস্যা নাই, আমি বুঝেছি যে বিদ্যুৎ চলে চার্জ শেষ হয়ে, সমস্যা নাই। ওইটাই বলছিলাম, আর আমার কথাগুলো একটু মনে হাঁকা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, তো মনে করেন না কিছু, মানে আমি প্রথম তো, আমি এর আগে কোনোদিন বক্তব্য দিয়ে নিয়ে ঘুরি এভাবে। আচ্ছা, না সমস্যা নাই, ঠিক আছে, এরপরে আরো ভালো হবে, সমস্যা নাই। তারপরের দিন আশা করি ইংলিশে দেওয়ার চেষ্টা করো ভালো করে আপনার, মানে ফাইনাল যেদিন হবে সেদিন ভালো মতো দিতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আপনি যা শিখাইছেন আমি মানে খুব ভালো করে শিখে বুঝেছি, আর আপনার শেখা অনুযায়ী বলেছি, তো ভালোই লাগলো আমার কাছে বলতে। ঠিক আছে ভাই, অনেক ধন্যবাদ। আর ফোনও চার্জ নাই, 2% চার্জ আছে। আচ্ছা, ওকে ওকে। আচ্ছা ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, ভাই বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, ওয়েলকাম টু মাই প্রেজেন্টেশন। প্রথমে আমি আমার পরিচয় দেব, সেলফ ইন্ট্রোডাকশন। আমি তৌফিক আহমেদ তুষার, পড়াশোনা করছি বিবিএ প্রোগ্রামে বড় ইউনিভার্সিটিতে, চাপানগঞ্জে থাকি। আর রানিং কোর্স অ্যাট এলডিপি অন ডিজিটাল মার্কেটিং, লট 4, প্যাকেজ 9, DM02, ট্রেনার এমডি কামরুল পারভেজ। আজকে আমার
টপিকটা হচ্ছে রেডিট মার্কেটিং নিয়ে। এটা একটি সোশ্যাল মার্কেটিং। তো প্রথমে বড় কথা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ রেডিট। রেডিটটা কি? Reddit is a social book marketing site. Reddit is an American social news aggregation, web content rating and discussion website. Redditটা হচ্ছে একটা সোশ্যাল বুক মার্কেটিং সাইট। এখানে একটা নিউজ পোর্টাল যেটা বলা হয়, এখানে সকল ধরনের নিউজগুলো প্রকাশিত হয়, ওয়েব কন্টেন্ট রেটিং করা হয় এবং ওয়েবসাইট নিয়ে আলোচনা হয়। কেউ তার ওয়েবসাইট রেটিং ট্রাফিক বাড়ানোর জন্য এটা তার জন্য খুব উপকারী। Registered members submit content to the site such as links, text posts and images which are then voted up or down by other members. Registered member যারা আছে তারা এখানে লিঙ্ক, পোস্ট, টেক্সট, ইমেজ এগুলো পোস্ট করতে পারবে এবং মেম্বাররা তারা অন্যদের পোস্টগুলো ভোট করতে পারবে, সেটা আপ ভোট বা ডাউন ভোট। আমি এই ব্যাপারে বিস্তারিত পরে বলছি। এরপরে হচ্ছে আমাকে যদি রেডিট নিয়ে কাজ করতে হয় তাহলে রেডিট সম্পর্কে আগে জানতে হবে। রেডিট সম্পর্কে জানলাম, রেডিট সম্পর্কে জানার পর আমার মূল কাজ হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে, কারণ আমাকে রেডিট নিয়ে কাজ করতে হলে আমাকে অ্যাকাউন্ট খুলে কাজ করতে হবে। তো হাউ টু ক্রিয়েট অ্যান অ্যাকাউন্ট? সো গো টু এনি ব্রাউজার, সার্চ reddit.com, sign up, create your account, give in full details, সম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে অ্যাকাউন্টটা খুলতে হবে এবং কনফার্মেশন ইমেল যাবে, ইমেলটা কনফার্মেশন করতে হবে, ভেরিফাইড হয়ে যাবে ইওর অ্যাকাউন্ট। আমি একটা ছোট স্ক্রিনশট দিয়েছি আমার অ্যাকাউন্টের, আমি অ্যাকাউন্টটা খুলেছিলাম, এটার অ্যাকাউন্ট যেটা নতুন আমার কেবল দিয়েছে অন কার্মা। এখন হচ্ছে ডিসকাশন অ্যাবাউট রেডিট ইনসাইড। তো রেডিট সম্পর্কে একটু ভিতরে কথা বলবো। পোস্ট ক্রিয়েটের আগে আমি একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে রেডিট আমরা তো অনেকে অফ পেজে ব্যাকলিঙ্ক করতে গেলে সোশ্যাল মার্কেটিং নিয়ে কাজ করে থাকি। তো আমরা যখন কোনো ওয়েবসাইট তৈরি করি তখন আমাদের মেইন টার্গেট হয় যে ট্রাফিক বাড়ানো। সো ট্রাফিক বাড়ানোর ক্ষেত্রে রেডিটটা খুব উপকারী, মানে এটা মানুষ ইউজ করতে পারবে। দেখা গেছে যে এখানে ইউএস এর ট্রাফিকটা বেশি, টোটাল ইউজারের মধ্যে 55 থেকে 62% ইউজার হচ্ছে ইউএস এর। সেক্ষেত্রে আমরা ইউজার ট্রাফিকটা বাড়াতে পারি। তো আমরা যদি এখানে পোস্ট ক্রিয়েট করতে পারি, পোস্ট ক্রিয়েট করতে হবে। পোস্ট ক্রিয়েট করা যায় বিভিন্ন রকমের ইমেজ দিয়ে, ইমেজ কেউ লিঙ্ক পোস্ট করতে পারে, কেউ ভিডিও পোস্ট করতে পারে। ওখানে অপশন, অনেকগুলো অপশন আছে, ওই পোস্ট ক্রিয়েট পোস্ট করতে পারে। তারপর হচ্ছে যে আপ ভোটেড অ্যান্ড ডাউন ভোটেড, হচ্ছে যে আপনি আপনার কারো ভালো লাগছে, পোস্ট ভালো লাগছে, আপনি তাকে আপ ভোটেড, মানে ফেসবুকে লাইক অপশন থাকে বা ইউটিউবে যেমন লাইক অপশন থাকে তেমনি এখানে আপ ভোটেড। আর যদি আপনার এটা পছন্দ না হয় ডাউন ভোটেড করতে হবে, যেমন হচ্ছে ইউটিউবে আমরা ডিসলাইক করে থাকি ওরকমই, এখানেও সেম এরকম, এখানে জাস্ট আপ ভোটেড অ্যান্ড ডাউন ভোটেড। তারপর হচ্ছে যে কার্মা, এখানে হচ্ছে যে রেডিটের মূল জিনিসটা হচ্ছে যে কার্মা। কার্মাটা কি? কার্মাটা হচ্ছে যে আপনি কিছু পোস্ট করছেন, অন্য ইউজার আপনার পোস্টটা দেখে ভালো লাগছে, আপনাকে তারা লাইক দিয়েছে বা কমেন্ট করেছে, অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে, এই অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে আপনার কাছে কার্মা যুক্ত হবে। আর কার্মা ছাড়া কিন্তু আপনি কোনো পোস্ট করতে পারবেন না, কোনো বড় গ্রুপগুলোতে পোস্ট করতে পারবেন না। পোস্ট যদি আপনাকে করতে হয় তাহলে তো আমাকে হচ্ছে যে পোস্ট ক্রিয়েটের জন্য আমাকে মিনিমাম হলো 100-200 এরকম লাগবে, কার্মা থাকতে হবে। তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু জায়গা আছে যেগুলো ছোট গ্রুপ আছে, সেগুলোতে ক্রিয়েট করা যায়, ফ্রিতে করা যায়। যেমন আমি একটু সার্চ করে দেখেছিলাম, স্লো মোশন নামে একটা গ্রুপ ছিল, ওখানেও ফ্রিতে করা গেছে। তো কার্মা না হলে আপনি পোস্ট করতে পারবেন না, তাই আমাকে আগে কার্মা করতে হবে। কার্মা করার জন্য আমাকে হচ্ছে যে অন্যদের এগুলোতে লাইক করতে হবে, কমেন্ট করতে হবে অন্যদের পোস্টে, হ্যাঁ, তাহলে আমার কার্মা গুলো বাড়বে। তারপর হচ্ছে সাবরেডিট।
এখানে আপনি সাবরেডিট হচ্ছে যে সাবরেডিটের ভিতরে অনেক কিছু অংশ আছে, আপনি কোন টপিক নিয়ে আপনি যে পোস্টটা দিতে যাচ্ছেন, ভিডিওস আছে, আর্কস রেডিট আছে, ইমেজেস আছে, মুভিস আছে, এরকম অনেকগুলো সাবরেডিট আছে। হ্যাঁ, সাবরেডিট দিয়ে আপনাকে পোস্টটা করতে পারেন হচ্ছে যে, এবং সাবরেডিট বুঝতে পারছেন এখানে সাবরেডিট আর লেখা থাকবে। আর ইউজার নেমের ক্ষেত্রে যখন আপনার এই আইডি ইউজার নেম থাকবে, ইউজার নেমে ইউ লেখা থাকবে। তো সাবরেডিটে আপনি দেখুন কোন পোস্ট করবেন, পোস্টের নিচে দেখবেন যে ডান সাইডে বা কেউ যদি পোস্ট করে থাকে আপনি দেখতে পাবেন, যখন আপনি রেডিটে ঢুকবেন কেউ পোস্ট করে থাকলে নিচে দেখবেন, তো নিচে দেখবেন যে ডান সাইডে থাকবে যে ওয়েবসাইট থেকে এটা প্রকাশ করা যাবে, যে ওয়েবসাইট কিনে, আর তার বাম সাইডে থাকবে যে সাবরেডিট, কোন সাবরেডিটের মাধ্যমে দিয়েছে, আর তারপরে থাকবে, তার আগে থাকবে হচ্ছে যে ইউজার নেম যিনি ছেড়ে দেন। সাবরেডিট গেল। এবার হচ্ছে কমিউনিটিজ, যে গ্রুপগুলোর কথা বললাম যে এখানে বিভিন্ন রকম কমিউনিটিজ আছে, হচ্ছে যে আপনি যে টপিক নিয়ে আপনি যেটা নিয়ে আপনি ইন্টারেস্টেড বেশি, সেই জিনিসটা আপনি যাদের সাথে ফলো করতে পারেন, তাদেরকে আপনি ফলো করতে পারেন, জয়েন করতে পারেন। হ্যাঁ, তাদেরকে আপনি ফলো করবেন, তাহলে আপনি ওই বিষয়গুলোর তথ্য পাবেন, এবং আপনি যত ফলো করবেন তারা আস্তে আস্তে এই বিষয়ে আপনার উপর একটু আপনার উপরও তারা একটু আকর্ষিত হবে, তখন আপনাকে তারা ফলো করতে পারে। আর অ্যাকাউন্ট ব্যান্ডের এখানে একটা আছে যে এখানে লিগ্যালিটিটা খুব প্রায়োরিটি দেওয়া হয়, মানে প্রাইভেসিটা খুব হার্ড। আপনি এখানে ইলিগাল কোনো কিছু দিলেই, কোনো লিঙ্ক শেয়ার করলে, কোনো পোস্ট করলে সেটা সাথে সাথে ব্যান করে দেবে। সেটা আজকে আপনি অ্যাকাউন্ট খুললেন, কালকে ব্যান হতে পারে যদি আপনি কিছু ইলিগাল করে থাকেন। আর হচ্ছে যে পরের পয়েন্ট হচ্ছে সেল রেডিট অ্যাকাউন্ট। আপনি রেডিট অ্যাকাউন্ট সেলও করতে পারেন, এটা প্রায় $50 থেকে $100 পর্যন্ত সেল হয়ে থাকে রেডিট অ্যাকাউন্ট। এরপর হচ্ছে যে ফিচার্সটা হচ্ছে এখানে কিছু ফিচার্স আছে, যেমন রেডিট প্রিমিয়াম। রেডিট প্রিমিয়ামটা হচ্ছে যে আপনি এখন চালাচ্ছেন ফ্রিতে চালাবেন, সেটাতে আপনাকে মাঝে মধ্যে অ্যাড দেখাবে, কিন্তু রেডিট যদি আপনি প্রিমিয়াম করে নেন তাহলে প্রিমিয়াম করলে এই অ্যাডটা দেখাবে না। হ্যাঁ, কেক ডে হচ্ছে যে অ্যানিভার্সিটিতে তারা কেক ডে অপশনটা দিয়ে রাখে। তারপরে যে চ্যাট অপশন, আপনি এখানে চ্যাটিং করতে পারবেন, আপনি কনভারসেশন থাকবে, কনভারসেশন করতে পারবেন, আপনি থার্ড পার্টির সাথে কথা বলতে পারবেন। থ্যাংক ইউ, এটা ছিল আমার প্রথম প্রেজেন্টেশন। এবার রেডি, শেষ হয়ে গেলে একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে পারি? হ্যাঁ অবশ্যই, কোশ্চেন থাকলে। হ্যাঁ, এখন করবো আমি? হ্যাঁ, কোশ্চেন করুন। আচ্ছা, আমরা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটার, তো এই ডিজিটাল মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে রেডিট আমাদের কিভাবে হেল্প করবে? আমরা আসলে কি থেকে আমি বেনিফিট হইতে পারবো? হ্যাঁ, ডিজিটাল মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে যে আমরা কোনো যদি ওয়েবসাইট তৈরি করে থাকি, ওয়েবসাইটে আমাদের মূল টার্গেট কি থাকে হচ্ছে যে আমার ওয়েবসাইটটা পরিচিতি পাক, মানুষের কাছে পরিচিতি পাক, তাই না? তো আমরা তখন হয়তো এই এসইও করি, আরো অনেক কিছু করি, ব্যাকলিং করে থাকি। তো এই ব্যাকলিং টাইপের এটা আমরা ব্যাকলিং করে থাকি এরকম। তো সেরকমই ব্যাকলিং এর মতনই এটাও। তো এখানে আপনাকে হচ্ছে যে এটা আলাদা একটা মার্কেটিং ওয়েবসাইট, যেখানে আপনি পোস্ট করলে এখানে তাড়াতাড়ি আপনি এখানে ইউজার যেহেতু বললাম আমি আপনাকে যে প্রায় 60% মতো ইউএস ইউজার থাকে। তো আমাদের মূল টার্গেট থাকে যে আমরা ইউএস ইউজার মানে ট্রাফিক আমাদের থাকুক, আমাদের ভিউ হোক বেশি। সেই ক্ষেত্রে এটা খুব কার্যকরী, যে এটাতে আপনি শেয়ার করলে মানুষ হয়তো দ্রুত জানতে পারবে, মানে ট্রাফিকটা বেশি হবে, এবং এটা ভেরি পপুলার। থ্যাংক ইউ। আর কোন কোশ্চেন? আমি পরের স্লাইডে যাচ্ছি, পরের প্রেজেন্টেশনে। হ্যাঁ, তাহলে পরের প্রেজেন্টেশনটা শুরু করেন, ওইটা পরের প্রেজেন্টেশনটা করেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি আমার পরবর্তী প্রেজেন্টেশন শুরু করছি। ওয়েলকাম টু মাই প্রেজেন্টেশন।
প্রথমে আমি আমার সেলফ ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিব। সেলফ ইন্ট্রোডাকশন আমি এর আগে দিয়েছি, সেটাই তাই আমি আর বললাম না। আমার এখন তো আমার প্রেজেন্টেশন টপিক হচ্ছে টামব্লার। টামব্লারটা হচ্ছে একটি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ওয়েবসাইট। যেটাকে ব্লগ হয়। হোয়াট ইজ টামব্লার? Tumblr is a micro-blogging and social networking website. The service allows users to post multimedia and other content to a short-form blog. Tumblr হচ্ছে একটা মাইক্রো-ব্লগিং এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ওয়েবসাইট, যেখানে আপনি ওই মাল্টিমিডিয়া বা অন্যান্য কন্টেন্ট গুলো আপনি সংক্ষিপ্ত আকারে শর্ট আকারে ব্লগ হিসেবে দিতে পারবেন, ব্লগ হিসেবে প্রকাশ করতে পারবেন। এটা আপনার নিজস্ব একটা পেজ থাকবে, ব্লগ পেজ। এরপর হচ্ছে হোয়াই টামব্লার। Tumblr is a microblogging and social networking site. Tumblr hosts over 465 million blogs. এখানে প্রায় 465 মিলিয়ন ব্লগস হোস্ট করা হয়। এটা সময়ের কারণে চেঞ্জ হতে পারে। হ্যাঁ, এটা এখন আমি এটা নতুন আপডেট দিয়েছি, কিন্তু কিছুদিন পর হয়তো আবার এটা চেঞ্জ হতে পারে, কম বেশি হতে পারে। Tumblr has 371 million monthly visitor. এর মান্থলি ভিজিটর 371 মিলিয়ন পর্যন্ত থাকে। আর তারপর হচ্ছে over 21 million posts which are created every day. Then হচ্ছে the 46% of Tumblr visitors are aged between 18 and 34 years. মানে 18 এবং 34 ইয়ার্স এর মধ্যে 46% মানুষই, মানে ভিজিটরের মধ্যে 46% হচ্ছে 18 থেকে 41 বছরের মানুষের ভিজিটর বেশি থাকে। টিপস ফর সাকসেস। প্রথমত অডিয়েন্স রিসার্চ। আপনি প্রথমে আপনার কাজ করতে হবে, আপনি কোন জিনিস নিয়ে আপনি আগ্রহী বেশি, কোনটা নিয়ে আপনি এখানে ব্লগ করতে চাচ্ছেন, সেই হিসেবে আপনাকে রিসার্চ করতে হবে। আপনি যদি চান যে মানুষের যেটা আগ্রহ বেশি সেটা নিয়ে আপনি রিসার্চ করে সেটা নিয়ে আপনি ব্লগ করতে পারেন, কিন্তু আপনার যেটা আগ্রহ সেটা আপনি করতে পারেন। হ্যাঁ, আমি যেমন আমার মার্কেটিং নিয়ে আগ্রহ, আমি মার্কেটিং নিয়ে আমি আমার ব্লগটা তৈরি করছি। দেন আপনাকে ক্রিয়েটর টামব্লার ব্লগ আপনাকে ক্রিয়েট করতে হবে। মেক ইউর ব্লগ প্রফেশনাল। আপনার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে আপনাকে ব্লগটা প্রফেশনাল করতে হবে, কাস্টমাইজ করা লাগবে। ক্রিয়েট দ্য অ্যাবাউট পেজ অ্যান্ড বিল্ড ইন্টারেস্ট। পেজ ক্রিয়েট করতে হবে এবং ট্রাস্ট এমনভাবে ক্রিয়েট করতে হবে যাতে মানুষের আস্থা অর্জন করা যায়। পোস্টিং, আপনি এখানে পোস্ট করতে পারবেন বিভিন্ন রকম বলে আপনি লিংক বা পিক, ফটো, ইমেজ ভিডিও এগুলো আপনি পোস্ট করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে যে ইনক্রিজিং ফলোয়ার্স বাড়াতে পারবেন। ফলোয়ার বাড়াতে হলে প্রথমে আপনাকে আপনি তো ফলোয়ার এমনি থাকবেন, আপনাকে প্রথমে করতে হবে কি অন্যদেরকে ফলো করতে হবে। আপনি যে বিষয়ের উপর ইন্টারেস্টেড সেই বিষয়ে, আপনি যে বিষয়ে নিয়ে ব্লগ করেছেন সেই বিষয়ে নিয়ে আপনি সেই বিষয়ে রিলেটেড আপনি অন্যদের পেজগুলোতে আপনি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন বা রিব্লগ করবেন। হ্যাঁ, তাহলে অন্যরা এটা দেখতে পাবে, তখন তারা বুঝবে যে আপনি ইন্টারেস্ট আছেন, আপনাকেও তারা ফলো করবে, অর্থাৎ আপনার ফলোয়ার্স বাড়বে। আমি আমার একটা আমার টামব্লার অ্যাকাউন্টের হ্যাঁ, এটাতে হচ্ছে যে এখানে আমার রিকমেন্ডেড ব্লগস দেখাচ্ছে, এখানে আমার ব্লগস আছে, এরকম রিকমেন্ডেড ব্লগগুলো যেগুলো আছে সেরকম। ফারুক ভাই, হ্যাঁ বলো। ও ভাই, যে মাউস নড়াচড়া কি দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি তো। মানে আলাদা ইন্ডিকেট করে দেখাবো নাকি? কখনো প্র্যাকটিস করা হয়নি। সমস্যা নাই, তুমি বুঝাতে পারলেই হলো। আচ্ছা, পেন এটা হচ্ছে যে আমার ব্লগ সাইট। এখানে আমি ক্লিক করলে এই জায়গাটা যখন ক্লিক করবো আমি আমার ব্লগে চলে যাব। আর এটা আমার হোম পেজে আমি যেগুলো আমি ফলো করে থাকি সেগুলো আমাকে দেখাবে। হ্যাঁ,
আর আপনি যেখানে এখানে টেক্সট করতে পারবেন, ফটো, মানে আপনি এগুলো পোস্ট করতে পারবেন, কুইট, লিঙ্ক, চ্যাট, এগুলো আপনি পোস্ট করতে পারবেন, অডিও ভিডিও পোস্ট করতে পারবেন। তাহলে এটা হয়ে গেল। এখানে যে হোম বাটন আছে, এটা এক্সপ্লোরে আপনি জানতে পারবেন যে পপুলার নিউজ কোনগুলো বা হট নিউজ যেগুলো সেগুলো আপনি জানতে পারবেন। এটা মেসেজ অপশন, এটা চ্যাটিং অপশন, না এটা চ্যাটিং অপশন না, এটা অপশনটার নাম ভুলে গেলাম আমি মূলত। এটা চ্যাটিং অপশন, আর এটা অ্যাকাউন্ট, আর এখানে ক্রিয়েট পোস্ট। তো যাই হোক, তারপরে আমি আমার পরবর্তী যাই। এটা হচ্ছে আমার ব্লগ পেজ, মার্কেটার রাজ, এটা আমার ব্লগ পেজ। হ্যাঁ, আপনাকে এটা প্রফেশনাল করা লাগবে, আপনাকে কাস্টমাইজ করা লাগবে, আপনাকে টাইটেল নাম কিছু থাকবে না, টাইটেল নেম দেওয়া লাগবে, তারপর আপনাকে কভার ফটো আপডেট করা, কভার ফটো দেওয়া লাগবে, প্রোফাইল ফটো দেওয়া লাগবে, আপনার ডেসক্রিপশন দিতে হবে, আমাকে ডেসক্রিপশন দিবেন যেটা ভালো হয়। তো আমি প্রাথমিকভাবে এসব দিয়ে রেখেছি, অন্যগুলো দিই না এখনো। হ্যাঁ, আপনি এখানে আপনার কাজগুলো করতে পারবেন। তারপরে আমি যাই হচ্ছে ফিচার্স। এর ফিচার্স হচ্ছে যে ব্লগ ম্যানেজমেন্ট। ব্লগ ম্যানেজমেন্টে এখানে আপনার ড্যাশবোর্ড থাকবে, তারপর আর কয়েকটা অপশন থাকে, উই সামথিং কিছু থাকে, ব্লগ ম্যানেজমেন্ট আছে। তারপর হচ্ছে যে মোবাইল ফিচার্স, মোবাইল আছে যে আপনি এই ফিচারটার সুবিধা হচ্ছে যে আপনি ল্যাপটপ, কম্পিউটার বা তারপরে হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড যে কোনো ভার্সন আপনি ইউজ করতে পারবেন, এই অপশনটা আছে। তারপর হচ্ছে যে ইনবক্স অ্যান্ড মেসেজিং, আপনি ইনবক্স আছে, ইনবক্সে আপনি মেসেজ এবং মেসেজিং করতে পারবেন, অথবা চ্যাট করতে পারবেন। আর অরিজিনাল কন্টেন্ট, এখানে যা দিবেন সব অরিজিনাল দেওয়া লাগবে, এখানেও কোনো ইলিগাল কিছু দেওয়া যাবে না, যা দিবেন অরিজিনাল। থ্যাংক ইউ, এই ছিল আমার আজকে প্রেজেন্টেশন। কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারেন। আচ্ছা, কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে করেন ভাইকে, তুষার ভাইকে। আমার প্রিভিয়াস কোশ্চেনটার মতোই এবারও আসলে একটা মানে সিম্পল লাইন আমি শুনতে চাই যে আসলে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে এটা কিভাবে কাজ করবে, একটা সিম্পল লাইন। রেডিট আর টাম্বলার কাছাকাছি, কিন্তু হচ্ছে যে রেডিট এটা একটা আলাদা সাইট ছিল, এটাও একটা ওয়েবসাইট আলাদা, এটা আপনি ব্লগ করতে পারবেন, নিজস্ব পেজ ক্রিয়েট করতে পারবেন। এখানে আপনার সুবিধা হচ্ছে যে আপনি এখানে যত কিছু আপনি শেয়ার করবেন, মানে পোস্ট ক্রিয়েট করবেন, সবকিছু একটা আলাদা ফাইলে সেভ হয়ে যাবে। এবং এগুলো একটা ব্লগ আকারে আপনার নিজস্ব পেজে থাকবে, সব যা আপনি যা শেয়ার করবেন। হ্যাঁ, আর হচ্ছে যে একটা ইয়াহু এই টাম্বলারকে কিনে নিয়েছে 2013 সালে, প্রায় $1.1 বিলিয়ন দিয়ে কিনে নিয়েছে, কারণ এর গুরুত্বটা বেশ অনেক। যেহেতু এর সুবিধা হিসেবে বলতে পারি যে আমরা এই যে কোনো কিছু শেয়ার করলে এখানে সেভ হয়ে যায়, অটোমেটিক একটা ফাইল সেভ হয়। এটা মানে এটা ভালো একটা দিক। ওকে, থ্যাংক ইউ তৌফিক হোসেন তুষার। ওকে, ওয়েলকাম। মানে এখানে আপনি এখানে যা পোস্ট করবেন এখানেও মানুষ জানতে পারবে, দেখতে পারবে। আপনাকে জানার জন্য আপনাকে আগে ফলোইং করতে হবে মানুষকে, তারপরে ফলোয়ার্স হবে। অর্থাৎ আপনি যত ফলো করবেন তত আপনার মানুষ ব্যাপারে জানতে পারবে যে হ্যাঁ এটাকে ফলো করছে, আপনি কোন বিষয় নিয়ে করছেন সেটা নিয়ে তো মানুষ যারা এই বিষয় রিলেটেড আছে পেজে, মানে যারা ইউজার, তারা যদি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হয় তাহলে আপনাকে এটাকে নিয়ে তারা একটু ভাববে বা ভালো লাগবে, তাহলে তারা আপনার ফলো করবে, অর্থাৎ আপনার ফলোয়ার্স বাড়বে। এভাবে আপনার পেজের যে ব্লগগুলো করছেন সেগুলো পরিচিতি পাবে। তাহলে কি আমরা এটা বলতে পারি যে মানে এইটা হচ্ছে মানে টুইটারের মতো, তবে ব্লগিং সাইট? হ্যাঁ, ব্লগিং সাইট। ওকে। হ্যাঁ, আর কোনো কোশ্চেন? না, আমার আর কোনো কোশ্চেন নেই। পারভেজ ভাই, তাহলে আমি কি হ্যাঁ, বলো।
তাহলে আমি আমার প্রেজেন্টেশন কমপ্লিট করলাম। হ্যাঁ, তোমার প্রেজেন্টেশন কমপ্লিট হইলো। এখন কি আওয়াল আওয়াল আছে? কি আওয়াল? পারভেজ ভাই, এটা আওয়ালটা নতুন মনে হচ্ছে যে। হ্যাঁ বলেন সারোয়ার ভাই। হ্যাঁ বলছিলাম যে কালকে তো এই যে আমি লিঙ্কডইন এর উপর করতেছিলাম, প্রেজেন্টেশন দিতে দিতে কেটে গেছিল, নেটওয়ার্ক প্রবলেম ছিল, কালকে দিতে পারি না। সেটা কি আবার নতুন করে দিব আমি না? আপনার যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দিন, সমস্যা নেই। আচ্ছা, আর কেউ দিবে এখন? ফাহিম কি প্রেজেন্টেশন দিবা? কালকে না, আজকে দিলে দিতে পারো, কালকে থেকে আর কোনো সময় পাবে না তোমরা। আচ্ছা ঠিক আছে সারোজান ভাই, তাহলে কি আপনি লিঙ্কডইনে দিবেন? দিন, আপনি এটা দিয়ে শেষ করেন তাহলে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই। স্ক্রিন কি শেয়ার হচ্ছে? হ্যাঁ স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম, লিঙ্কডইনে সবাইকে স্বাগতম। আজকের টপিক হচ্ছে লিঙ্কডইন বিষয়। লিঙ্কডইনে না, আমার প্রেজেন্টেশনে স্বাগত। ওকে, আমার বিষয়ে আমি বলি। আমি মোহাম্মদ সারোয়ার জাহান। আমি ডক্টর অফ ভেটেরিনারি মেডিসিনে পড়াশোনা করতেছি হাজী দানিশ ইউনিভার্সিটি। আর আমার কোর্স হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং। আমার ট্রেন হচ্ছে কামরুল পারভেজ ভাই। আচ্ছা, লিঙ্কডইন লিঙ্কডইন মার্কেটিং সম্পর্কে আমাদের প্রথমে জিনিসটা জানতে হবে, মানে আমাদের প্রশ্নে আসতে পারে যে অনেক রকম মার্কেটিং আছে, অনেক জায়গাতে করা যায়। তো আমরা আসলে লিঙ্কডইনটাকে কেন আমরা বেছে নিব আমাদের মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে, আমাদের বিজনেসের ক্ষেত্রে? মেইন বিষয়টা হচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনার বিজনেস ক্লায়েন্টটাকে অ্যাট্রাক্ট করবে। হচ্ছে জেনারেট নিউ লিডস। এখানে লিডস বলতে বোঝানো হচ্ছে যে যে কোনো একটা বিষয়ের উপর যখন আপনার কাস্টমারের একটা লিস্ট বানাবেন, অথবা আপনার কাস্টমারের সম্পর্কে একটা ডিটেলস ইনফরমেশন নেবেন ওই রিলেটেড। সাপোজ আমার একটা দোকান আছে যেখানে আমি মোবাইল বিক্রি করি। আমার এখন আমার ইনফরমেশন চাই যে আমার এখানে ওয়ালটন মোবাইল আসলে কতজন কিনে বা কারা কারা কিনে, কোন লেভেলের মানুষরা কিনে, এই বিষয়ে আমি একটা ডকুমেন্ট চাই। এই বিষয়ে আমরা একটা অ্যানালিটিক্স চাই। এই জিনিসটাকে লিড বলা যেতে পারে। হ্যাঁ, এখানে আপনি এই লিডটা আপনি জেনারেট করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে শর্টার সেল সাইকেল। এখানে সেল সাইকেল মনে হচ্ছে যে এই সেল সাইকেলসটাকে আপনাদের শর্ট করে দেয়। শর্ট বলতে এখন সাপোজ আগের উদাহরণটাই আসি, যে আমি একটা মোবাইল বিক্রি করি। তো এখন কাস্টমারের কাছে মোবাইলটা পৌঁছে দিব কিভাবে? আমার যে দোকানটা আছে এখানে আমার কাছে আসলো, কাস্টমার আমার কাছ থেকে নিয়ে চলে গেল, খুবই সিম্পল অ্যাজ ইট। বাট এখন যদি সিস্টেমটা এরকম হয়ে যায় যে আমার মোবাইলের দোকান আছে, এখান থেকে আমার ডিলার আমার কাছ থেকে মোবাইলটা নিবে। ডিলার তখন প্রত্যেকটা দোকানে দোকানে পৌঁছাই দিবে, দোকানদার গুলা তখন কাস্টমারের কাছে পৌঁছাই দিবে। এখানে যে একটা চেইন তৈরি হয়ে গেল, এটা হচ্ছে সেল সাইকেল। এই জিনিসটা আসলে সরাসরি করে যে লিঙ্কডইনে যখন আপনি কোনো একটা জিনিস সেল করবেন, ডাইরেক্ট আপনি কাস্টমারের সাথে অথবা যারা হচ্ছে ইয়া করে ডিলার আছে তাদের সাথে ডাইরেক্ট আপনি কমিউনিকেশন করতে পারছেন। এখানে শর্ট হয়ে যাবে সাইকেলটা। তারপর হচ্ছে ইফেক্টিভ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ফর কানেক্ট কন্টেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন। আচ্ছা, এখানে আসলে লিঙ্কডইনে যে ইউজার গুলো থাকে তারা আসলে মেইনলি প্রফেশনাল। হ্যাঁ, অ্যাজ এ ফেসবুক কিন্তু সব ধরনের ইউজার থাকে, বাট লিঙ্কডইনে থাকে মেইনলি বলা যাইতে পারে যে প্রোডাক্টিভ পিপল গুলো আসলে বেশি থাকে এখানে, যারা কাজের সাথে জড়িত, কোন একটা প্রফেশনের সাথে জড়িত, তারা এই বিষয় নিয়ে কাজ করতেছে। এই প্রফেশনাল বিষয়গুলো আসলে লিঙ্কডইনে খুব অ্যাভেলেবল, এখানে খুব সহজে পাওয়া যায়। তারপর হচ্ছে ক্রিয়েট এ টার্গেটেড ট্রিবিউট এন্ড অনলাইন কমিউনিটিস। এখানে আপনি অ্যাকচুয়ালি
আপনার যে একটা সোশ্যাল পেজ, লিঙ্কডইন যে পেজটা আছে বা গ্রুপ আছে, আপনি এক্স্যাক্টলি টার্গেট করে করে আপনি মানে বাছাই করতে পারবেন যে আপনি কাকে আপনার দরকার। হ্যাঁ, এই জিনিসটা আপনি খুব এখানে ভালো মতো করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে মেইনটেইন টপ অফ মাইন্ড অ্যাওয়ারনেস। এখানে আসলে মাইন্ড অ্যাওয়ারনেস বলতে হচ্ছে মানে অ্যাওয়ারনেস আসলে বিষয়টা, মাইন্ড অ্যাওয়ারনেস। আপনি যে কাজটা করছেন সে সম্পর্কে আপনি খুব ভালো মতো আপনি অ্যাওয়ার থাকবেন, সচেতন থাকবেন যে আপনি আসলে কি করতেছেন। ইফেক্টিভ প্ল্যাটফর্ম ফর প্রোডাক্ট লঞ্চ, B2B মানে বিজনেস টু বিজনেস বলা হচ্ছে যে এখানে আপনি প্রোডাক্টটা যদি লঞ্চ করেন তো এটা সময় ইফেক্টিভ হবে, কারণ এখানকার ইউজার গুলো আসলে বলা যাইতে পারে যে আপনার মানে সেই ইফেক্টিভনেসটা চলে আসবে। তারা হচ্ছে যে একটা কাজ করতেছে সিলেক্টেড জিনিসের সাথে তারা রিলেটেড এবং তারা এই বিষয় নিয়ে আসলে কাজ করতেছে। তারা মানে যে না বা সবাই হেজেবেদে সবাই চলে আসবে এরকম না। আপনি যে টাইপের কাস্টমার চাচ্ছেন সেই টাইপের মানুষের সাথে আপনি এনগেজ থাকবেন, এটা হচ্ছে খুব ইফেক্টিভ থাকবে। ইফেক্টিভ ওয়ে টু রিক্রুট নিউ ট্যালেন্ট। এখান থেকে যেমন আপনি কোন একটা জিনিস সেল করতেছেন, আপনার ট্যালেন্টটা আপনি অন্যের কাছে প্রকাশ করছেন, ঠিক তেমনই এখান থেকে আপনার কাউকে আপনি হায়ারও করতে পারবেন, রিক্রুট করতে পারবেন। আপনার নিজের যখন প্রয়োজন হবে কাউকে, আপনি এখান থেকে তাকে নিতে পারবেন। এই হচ্ছে এই জন্য এই বিষয়গুলোর জন্য আসলে আমরা লিঙ্কডইনটাকে আমরা ইউজ করতে পারি। এখন এই যে লিঙ্কডইন যে কাজগুলো করব সেজন্য তো ফার্স্ট অফ অল আমার একটা ফলোয়ার্স লাগবে। এই ফলোয়ার্স গুলো আমরা আসলে কিভাবে পাবো? ফার্স্ট হচ্ছে আপনি যে যেখানে কাজ করেন বা আপনার যে এমপ্লয়ি গুলো আছে, আপনার যে কর্মচারী গুলো আছে বা আপনার সাথে যারা কাজ করে তাদেরকে আপনি বলতে পারেন যে আমার লিঙ্কডইন পেজটা আমার গ্রুপটাতে একটু ঘুরে আসতে পারো। তারপর হচ্ছে আপনি যে ইন্ডাস্ট্রি মানে আপনার যে বিষয় নিয়ে আপনি কাজ করেন, সাপোজ আমি মোবাইল বিক্রি নিয়ে আমি কাজ করি, তো এই রিলেটেড গ্রুপগুলোতে আপনি পার্টিসিপেট হইতে পারেন, আপনি সেগুলোতে দেখতে পারেন, ভিজিট করতে পারেন, জয়েন হইতে থাকতে পারেন। তাহলে এই রিলেটেড বিষয়গুলো আপনার দেখা যাচ্ছে ফলোয়ার গুলো বাড়তে থাকবে। ক্রিয়েট মাল্টিপল লিঙ্কডইন শোকেস পেজ। আচ্ছা, শোকেস পেজটা মেইনলি আসলে নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে শোকেস পেজ মানে এখানে আমি আমার বিষয়গুলো আমি আসলে তুলে ধরবো মানুষের সামনে, শোকেস করবো, শো করবো, দেখাবো। তো এই শোকেস পেজগুলো আমি ক্রিয়েট করতে পারি, আমি যে বিষয় নিয়ে কাজ করতেছি সেইটা আমি সবার কাছে তুলে ধরবো। ইনক্লুড লিংক টু ইয়োর কোম্পানি পেজ। আচ্ছা, এই যে আমার যে লিঙ্কডইনের যে ইয়াটা আছে, লিংকটা আছে, এটা আমার কোম্পানির পেজ গুলোতে বা অন্যান্য জায়গাতে আমি এটা অ্যাড করে দিব, আমি শেয়ার করব। এই টাইপের কাজগুলোর মাধ্যমে আমি লিঙ্কডইনে বেশি বেশি ফলোয়ার পাবো। ইনক্লুড এ কল টু অ্যাকশন at the end of your blog spot post। ব্লগ পোস্ট এইগুলো বোঝানো হচ্ছে যে এটা আসলে যে অ্যাড করার মতো একটা অপশন অ্যাড করে দেওয়ার মতো, আপনি পোস্ট করলেন, ব্লগ করলেন, লেখালেখি শেষ করলেন, লাস্টে আপনার লিঙ্কডইন পেজটা অ্যাড করে দিলেন, পড়া শেষে কাস্টমার চাইলে ওখান থেকে আপনার ওই ফলোয়ার্স হয়ে যেতে পারে। এইভাবে আসলে আমরা লিঙ্কডইনে ফলোয়ার্স বাড়াইতে পারি। এরপর আসা যায় যে আমরা করবো যে পাবলিশ করবো। তো পাবলিশ করার ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস হতে হবে যে ব্যানার ইমেজ, কোন একটা জিনিস আমি আর্টিকেল আমি করবো, তো সেটার জন্য আগে ব্যানার ইমেজটা দেওয়া লাগবে। তারপর হচ্ছে ক্যাচি হেডলাইন টাইটেল, এখানে আমার এমন একটা টাইটেল দেওয়া লাগবে যেটা আসলে মানুষের নজর কাড়ে। হেডলাইন এখানে লাগবে। তারপর হচ্ছে জি ভাই, হ্যাঁ শেষ করেন, এটা হলো আচ্ছা ভাই, সমস্যা নাই, এভাবে শেষ করেন। আপনার হয়তো সবারই বিদ্যুৎ অডিয়েন্সটা মাথায় রেখে খেয়াল রাখতে হবে। আচ্ছা ভাই,